جو آپ کو ان کی گاڑیوں کو لا کے دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں. عدالتوں کے اندر جب ان کی بیلز جاتی ہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. کیا وکلا بھی اس غیر یقینی اور سول مارشل لاء میں تقسیم ہو چکے ہیں یا ایک بینچ پر کھڑے ہیں؟ اپوزیشن والا کردار ادا کیا ہے کیونکہ اصولی بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جب حکومتوں میں آتے ہیں تو سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں. جی بالکل آئینی طور پہ ہم ایک جمہوری ریاست ہے لیکن عملی طور پہ ہم جمہوری ریاست نہیں. کیا ہم بن چکے ہیں؟ کیا سننا چاہتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. لوگوں کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, آپ یہ جیلوں میں جو جس طرح ڈالا, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میم کیا اس سے پہلے ملکی تاریخ میں کبھی عدلیہ پر اس سے زیادہ مشکل وقت آیا؟ اور دوسری بات میں بڑی کلیئر کروں گی کہ دیکھیں وکلا تحریک میں بھی غدار لوگ نکلے تھے, غداروں کے اوپر تحریکیں نہیں چلتی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ. ناظرین اس وقت میرے فریم میں موجود ہے ربیہ باجوہ صاحبہ, اور اگر ان کے انٹروڈکشن کی بات کی جائے تو یہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہے. ان کے ساتھ حاضر ہوئے, ان کی ایک تقریر بڑی وائرل جا رہی ہے سوشل میڈیا پر, تو کچھ پولیٹیکل کوسچنز ہیں ہمارے پاس اور موجودہ صورتحال پر بھی کچھ سوالات ہیں جو ان سے جانتے ہیں کہ ایز اے لائر, ایز اے وائس پریزیڈنٹ یہ کیا جو ہے وہ ان کے بارے میں رائے رکھتی ہیں, تو ان سے جانتے ہیں. میرے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیے. اللہ کا کرم. میم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کا شکریہ, آپ کے آنے کا شکریہ. تھینک یو میم. یہ بتائیے گا کہ ملک میں آئین اور قانون کی کس حد تک پاسداری ہو رہی ہے اس وقت؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہمیں آئین اور قانون. وہی جو ہم بات کر رہے ہیں سب کہ ایک سرزمین بے آئین ہے, یہاں پر تو کوئی آئین نظر نہیں آ رہا. یہاں پہ کون سا قانون ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. لوگوں کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, آپ یہ جیلوں میں جو جس طرح ڈالا, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جو آپ کو ان کی گاڑیوں کو لا کے دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں. عدالتوں کے اندر جب ان کی بیلز جاتی ہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ان کی ایف آئی آرز جو ہیں وہ ان کی ایف آئی آرز کی کاپی نہیں ملتی کہ وہ اپنی ہائی کورٹ میں بیلز دائر کر لیں. ہائی کورٹ میں کیس دائر کرنے جاتے ہیں تو ٹیکنیکل آبجیکشنز لگ جاتے ہیں کہ وہ جو بنیادی انسانی جو آزادیوں کا تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو میم کیا موجودہ دور میں عدلیہ آزادانہ فیصلہ کر رہی ہے یا پھر کسی کے پریشر میں آ کے فیصلہ کر رہی ہے؟ اب تو آپ کا سوال ہی نہیں بنتا, جتنی لمبی بات ہو گئی اس کے اوپر. جی. اور پہلے یہ طریقہ کار تھا عدلیہ کا کہ اس کو فیصلے, عدلیہ جو تھی غلط فیصلے کرتی تھی, جبر کے تحت فیصلے کرتی تھی. اب ایک نیا طریقہ کار ہے کہ وہ فیصلے ہی نہیں کر رہی. جس طرح کا پریشر ہے کہ جو فیصلے 4 دن میں ہونے چاہیے تھے وہ 3-3 4-4 ماہ سے پڑے ہوئے ہیں اور وہ فیصلے ہی نہیں ہو رہے. بالکل ایسا ہی. یا پھر اس طرح کے لاء کا غلط استعمال ہو رہا ہے. کبھی ریمانڈ کے اوپر ریمانڈ لے لیا جاتا ہے, کبھی ہیبیس ہوتی ہے تو کوئی پرچے ڈال دیے جاتے ہیں, ادھر سے نکلتے ہیں ایم پی او میں گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ سارا عدالتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. بالکل ایسے. میم کیا اس سے پہلے ملکی تاریخ میں کبھی عدلیہ پر اس سے زیادہ مشکل وقت آیا؟ دیکھیے مشکل ادوار تو 70 سال سے پوری قوم پہ مشکل دور ہے. عدلیہ پیپر بھی آتے رہے, لیکن یہ نہیں ہے میں کچھ ججز جو ہے تاریخ کے اندر جن کا نام جو تاریخ کے صحیح طرف کھڑا ہوگا اس کا نام لکھا جائے گا. ادھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں. جسٹس کارنیلیس تھے, جسٹس بھگوان داس تھے, جسٹس ایم سمدانی تھے, ایم آر کیانی تھے. مطلب بہت سارے ایسے ججز ہیں جنہوں نے وقار کے ساتھ, عزت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کی. جسٹس وقار سیٹھ جو ابھی جن کا جو ہمارے ریسنٹ ہسٹری میں وہ دلیر جج تھے, ابھی بھی جو بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی بھی جو کچھ بینچز نے فیصلے دیے, ساری لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. لیگل فیٹرنیٹی میں ان کی عزت بنی, قوم کے اندر عزت بنی, کہ لاء کے مطابق آپ فیصلے کریں اور انسانوں کی جو افراد ہیں ان کی بنیادی جو آزادی ہیں ان کا تحفظ جو ہے وہ کر رہے ہیں, ان کی عزت ہے. زبردست ہو گیا. میم وکلا جو قانون اور آئین کے محافظ ہیں اس اس صورتحال میں وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وکلا پوری قوت, پورے عزم کے ساتھ کھڑے ہیں. پورے پاکستان کے وکلا کی ایک ہی آواز ہے اور وہ ہے رول آف لا, کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی اور ڈیموکریسی. ہم دیکھیں ایک بات میں بڑی کلیئر کر دوں, ہم کسی سیاسی جماعت کے جو عمومی طور پہ وکلا ہیں, اور خاص طور پہ میرا تعلق پروفیشنل گروپ سے ہے, حامد خان صاحب کی سربراہی میں ہم نے ہر دور میں آواز اٹھائی. کبھی کسی سیاسی جماعت کو ہماری وجہ سے فائدہ ہوا, کبھی کسی کو نقصان ہوا. جو حکومت میں ہوتے ہیں ان کو شاید ہمارے سٹینڈ سے نقصان ہوتا ہے, جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کو ہمارے سٹینڈ سے فائدہ ہوتا ہے. میں آپ کو مثال کے طور پہ پچھلے دور میں پی ٹی آئی نے ریفرنس بھیجا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف, تو اس وقت نون لیگ کو فائدہ تھا. ہمارا جو سٹینڈ تھا, ہمارا اصولی موقف تھا, اور ہم لوگ اس وقت اس ریفرنس کے خلاف کھڑے رہے. تو لیکن آج جو ہے کچھ دوست جو ہمارے باقی پارٹیز کے ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں. تو میں سب سے ہی کہوں گی جو پولیٹیکل پارٹیز کے کارکن ہیں, میں لیڈرشپ کی بات نہیں کرتی, ان کو چاہیے کہ وہ بھی اصولی موقف کے ساتھ کھڑے ہوں, چاہے ان کی اپنی حکومتیں ہوں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں. اور بار جو ہے پاکستان میں جو بار ایسوسی ایشن اور خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, اس نے ہمیشہ اپوزیشن والا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ اصولی بات کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں جب حکومتوں میں آتے ہیں تو سب لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये फिर बार एसोसिएशन ही हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं। मैम, हाई कोर्ट बार, पंजाब बार कौंसिल, सुप्रीम बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल आइन और कानून की बालादस्ती में अपना क्या किरदार अदा कर रही है इस वक्त? देखिए, इस वक्त क्या मैंने आपको बताया कि 70 साल से हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं जी। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इंतहाई मतलब काबिल फ़ख्र किरदार है। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी पूरी कैबिनेट, उनकी एग्जेक्टिव, उन्होंने मिल के बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर आपने देखे पिटिशंस भी डाली, मिलिट्री कोर्ट को भी चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में वो कानूनी महाज पे भी लड़ते रहे और उन्होंने पोलिटिकल साइड पे भी। हम लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हम अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ भी अपनी जो कैबिनेट है मेरी, हम लोग सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आइन और कानून की जो जदोजहद है हमारी वकला की, उस कॉज को नुकसान ना हो। क्योंकि वकला, देखिए मैं एक बात बताऊं कि वकला की जो सबसे बड़ी वेलफेयर है वो आइन और कानून की बालादस्ती में है। जब मेरिट पे जजेस आएंगे, मेरिट पे फैसले करेंगे, तो मेरिट पे जो वकील होगा वो आगे आएगा। जो नए वकला आ रहे हैं, हमारे बच्चे हैं या हमारे छोटे बहन भाई हैं, वो जब आ रहे हैं प्रोफेशन के अंदर, तो उनको ये नहीं चाहिए कि किसी का चेहरा देख के जज फैसला करे। वो जब जज एक मेरिट के ऊपर फैसला करेगा, ईमानदार जज होगा, इंटेग्रिटी वाला जज होगा, तो सबके पास ब्रीफ होगा और सबके लिए प्रोफेशन में अच्छा होगा। बिल्कुल ऐसे। मैम, 14 सितंबर से वकला किस तहरीक का आगाज करने के लिए जा रहे हैं और तहरीक का अगराज और मकासद क्या है? देखिए, ये हमारी ऑलरेडी चल रही है। आप देख रहे हैं जो मुल्क के अंदर इस वक्त डिटीरियोरेटिंग सूरत हाल आइन और कानून के हवाले से, तो हम लोग पहले भी हाउसेस करते रहे, हमारे लॉयर्स कन्वेंशन भी हुए, पूरी लीगल फ्रेटर्निटी मौजूद थी, मतलब मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन भी हुए। ये इलामिया जो सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि टाइम शायद उतना ही है, तो उसके अंदर जो बुनियादी 3-4 चीज़ें यही हैं कि डिफाइंस किसी भी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के हम एक्सेप्ट नहीं करते, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से हमने कंसर्न शो किए कि हम उसको नहीं मानते, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और इंतखाबात होने चाहिए। ज़बरदस्त। तो ये है। और उसके अलावा भी जहाँ जहाँ हमें नजर आएगा कि सियासी अमल के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है, उसके खिलाफ भी हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। और अब जो ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलामिया है, और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी उस वक्त हाउस में भी ये बात की थी, हमने पुट भी किया, वो मंजूर हुई हमारी जो डिमांड थी। अब हम इस जुमेरात को पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस हड़ताल भी करेंगे। अब हमें वो टाइम के हवाले से शायद 11 बजे के बाद की है, और उसके बाद फिर हाउस के अंदर रैलीज होंगी और हाउस होंगे और उसके बाद रैलीज निकाली जाएंगी। हम महंगाई के खिलाफ भी, जिस तरह की महंगाई है ये इसी वजह से कि जमहूरियत कमजोर है, इसी वजह से कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, हम उस महंगाई के खिलाफ भी, हम ये जो इस तरह की एग्रेशन है, रियासती जबर है, उसके खिलाफ भी, और आइन की और जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जो ये मूवमेंट है इसको आगे लेके। जबरदस्त। क्या वकला भी इस गैर यकीनी और सिविल मार्शल लॉ में तकसीम हो चुके हैं या एक बेंच पर खड़े हैं? देखिए, वकला का जो अमूमी स्टैंस है वो हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए रहा है और आज भी वही है। ये ज़रूर है कि चंद ऐसे अफराद होते हैं जो अपने मुफादात के लिए, वो पहले भी आप उनका स्टैंस देखें, महीना पहले कुछ था और अब वो कुछ बात करते हैं, वो पार्टीज की पॉलिटिक्स करते हैं या अपने ज़ाती मुफाद की, वो पार्टियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, सियासी जमातों के लिए भी वो उस तरह के मशवरे देते हैं कि सियासी पार्टियों को नुकसान होता है। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि पूरे हम लोग इकट्ठे हैं। और दूसरी बात मैं बड़ी क्लियर करूँगी कि देखिए, वकला तहरीक में भी गद्दार लोग निकले थे, गद्दारों के ऊपर तहरीकें नहीं चलती, तहरीकें असूली और नजरियाती मौक़िफ़ रखने वालों के ऊपर चलती हैं, और हम भी नजरियाती और असूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह ताला पूरी बार और पूरे पाकिस्तान की बार और पाकिस्तान के अवाम एक पेज के इंशाल्लाह। मैम, इलेक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं कि वक्त पर मुमकिन है या फिर नहीं? बिल्कुल मुमकिन है। अगर वक्त पे इलेक्शंस नहीं हो सकते तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट फेलियर आपकी रियासत का, हुकूमत का नहीं, मैं कह रही रियासत का है, तो जो अपने आइन के खुद पासदारी नहीं कर सकती, तो वो फिर उसके पास क्या जवाब होता है? वो किस तरह अपने आप को कह सकते हैं कि हम एक महज़ब कौम है या हम लोग एक मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट है? बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें आइन के साथ। बिल्कुल मैम, हम कहते हैं कि हमारा जो निज़ाम है वो जमहूरी है, तो आपको जमहूरी नज़र आता है? जी बिल्कुल, आइनी तौर पर हम एक जमहूरी रियासत है, लेकिन अमली तौर पर हम जमहूरी रियासत नहीं। क्या हम बन चुके हैं? क्या सुनना चाहती हैं आप? मैम, खैर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या इलेक्शन मजीद लेट करने का आईनी जवाज़ मौजूद है? कोई आईनी जवाज़ मौजूद नहीं है, ना पहले था 2 प्रोविंसेस के अंदर, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इम्प्लीमेंटेशन करवानी चाहिए थी, ये सुप्रीम कोर्ट की कमजोरी थी, और अब भी इनके पास कोई जवाज़ नहीं है, एक दिन भी ऊपर वो बिल्कुल एक गैर आईनी। मैम, आखिर में आप आवाम और वकला को क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जो इस तरह के हालात होते हैं उनका मुकाबला अज़म के साथ, असूलों के साथ किया जाता है, और दूसरी बात है कि कभी भी
तागूती कुव्वतों के आगे सरेंडर नहीं करना चाहिए। अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब आप अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलेंगे, जब आप पुरअमन और आइन और कानून के दायरे में रह के अपना प्रोटेस्ट करेंगे, ये आपका बुनियादी हक है जो आइन भी इजाज़त देता है, और वो तमाम इंटरनेशनल कन्वेंशन जिनका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, वो आपको हक देता है कि आप अपने हकूक़ और रियासती जबर के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैम बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी रबिया बाजवा साहिबा, जिनके इंट्रोडक्शन की मैंने पहले बात की, और ये इस वक्त जो है वो मुझे लगता है कि तमाम जो फीमेल हमारे पास लॉयर्स मौजूद हैं उनकी आइडियल बन चुकी हैं, और हम सब की हम वो अल्फाज ये इस्तेमाल करती हैं जो शायद कहीं ना कहीं हम बोलना चाह रहे होते हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। इस वक्त जो है वो सबकी आवाज़ बनी हुई है, और अच्छा लगता है देख कर के जी हमारी जो है वो वकला हजरात इतने एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो किरदार हमारी सियासी पार्टियां नहीं अदा कर पा रही, वो उसमें भी जो है वो ये बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, और ये हमारे लिए जो है वो एक फ़ख्र की बात है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि मैम से मिलकर आपको कैसे लगा, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको कैसे लगे, और यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इख्तिलाफ आपका हक है, आप रख सकते हैं, लेकिन अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए जो हक और सच पर बात हो। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।